Al-Fatihah. 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 Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu anhu qudus al-sirra. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalatu ala hadratil Sayyidina
السيدي رضي الله عنه أشهد أن له الفاتحة. الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنة درجة الإمام جلال الدين المحلي رضي الله عنه عن ولله له الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درجة الإمام أحمد سهل المالكي رضي الله عنه شغل الله له الفاتحة. الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درجة الإمام جان أمام الأمير الكربي رضي الله عنه شغل له الفاتحة. الحمد لله من الشيطان الرجيم. الإمام محمد بن الشافعي رضي الله عنه له الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bacakan. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي وسدد لساني واهد قلبي وسدد لساني واهد قلبي. حق القرآن العظيم رسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه وأرده علي عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون. سبحان الملك الخلاق سبحان الملك الخلاق سبحان الملك الخلاق. يا شاهد هبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا معرفة الأولياء واجعل فيها مصابيح الهداية وشق المحبين إلى لقائك ويقين المتواكلين عليك وخوف العارفين رجاءهم بك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين وافتح لنا بفتوح الأولياء والشهداء والصالحين وافتح لنا بفتوح الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم استر عيب معلمي عني ولا ترهب بركة علمه عني. اللهم استر عيب معلمي عني ولا ترهب بركة علمه عني. اللهم استر عيب معلمي عني ولا تنهي بركة علمه عني. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل أسير بجاه البشير النذير. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل أسير بجاه البشير النذير. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل أسير بجاه البشير النذير.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من يده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاه يا عليم افتح علي فتحا قريبا. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. اللهم لا تأخذني بالجريرة وأصلح لي العنانية والسريرة واجعلني مما يدعو إليك على بصيرة. ربي جدني علما وواسعني في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وإجيجا في أعينهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كسرا ولا يسن الفعل. يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال. لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Rabbi ighfirli amin. Ayat sabaraha? Yang keras 34. Ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Sawi untuk cetakan Haramain halaman 48. Qaluhu li'annahu yaksiru sahwata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mufassiru radhiyallahu an wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qaluhu bahwasanya perkataan mufassir li'annahu yaksiru sahwata, lafaz li'annahu yaksiru sahwata ay yud'ifu, yakni melamahkan itu saum ha kepada syahwat. Qaluhu di dalam memaknai mentafsiri sabar Syekh Al-Imam Jalaluddin radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mentafsiri dengan saum. Fa umiru bis sabri wa huwa as-sawm. Jadi sabar di sini dalam tafsiran Imam Jalaluddin, beliau mentafsirkan dengan saum, wa huwa as-saum, li'annahu yaksiru syahwah, karena saum itu memecahkan syahwat. yakni yudha'ifuha, melemahkan syahwat. Maka saum ini bagian daripada makna sabar. Ada hikmah dan alasan mufassir mentafsirkan sabar dengan saum.
Padahal seluruh amalan taat dibutuhkan kesabaran, sehingga sabar maknanya banyak. Wujud yang harus disobari itu banyak sekali adalah tatkala melakukan segala bentuk ketaatan. Perintah Allah juga menjauhi semua larangan Allah butuh kesabaran. Juga di dalam menghadapi berbagai musibah-musibah butuh kesabaran. Namun kesabaran di sini yang lebih mendekatkan kepada ijabah doa, yang hubungannya dengan isti'anah, meminta tolong kepada Allah tatkala seorang hamba mendapat kesulitan apapun. Maka sabar di sini ditafsiri oleh Imam Jalaluddin dengan saum, karena saum itu ada hikmah, adalah amalan yang lebih mendekatkan kepada diijabahnya doa. Ini adalah isyaratun khafiyatun. Nah, ini isyarat yang sangat lembut sekali dari seorang wali Allah dan seorang al-arif billah, menunjukkan kepada kita kepada jalan dikabulkannya doa-doa kita. Siapa yang ingin dikabulkan oleh Allah doanya, maka harus sabar dan sholat. Sabar ini kan kepada hal apa? Banyak. Ada yang lebih yang bisa mendekatkan kepada ijabah doa adalah saum. Berapa banyak hadis yang menyatakan dan mengisyaratkan bahwa saum adalah salah satu faktor penyebab terbesar diijabahnya doa. Banyak hadis. Makanya cerita Amarende, seorang wali besar di kita di Bandung, yang Ahmad Zakaria radhiyallahu ta'ala anhu, berkata kepada muridnya Mbah Mansur, katanya, mun hayang diijabah doa, mun hayang mati, doa itu kudu dipuasaan. Mun puasa teu mati wae mutih matang puluh cenah. Mun matang puluh teu mati wae mutih. Mun mutih teu mati wae mati geni. Mati geni mah euy mati wae. Mas mati geni mah mati cenah euy. Begitu katanya. Jadi kalau saum biasa ternyata masih belum dikabul, matang puluh. Apa bukanya jangan yang ada apa yang tadinya ada ruhnya dari hewani, bukan, harus dari nabati. Kalau tetap masih belum dikabul, mutih itu kita ngambil kecukupan hanya dengan makanan pokok saja yang jadi kekuatan, air dan nasi itu. Kalau di sebagian daerah yang biasa makanan pokoknya jagung, air dan jagung, itu termasuk mutih. Kalau seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau buka itu hanyalah ala tamrah, hanyalah sebutir korma dengan air putih yang tidak direbus dulu. Nah, ini namanya mutih. Siapa orang yang berkata bahwa mutih itu tidak ada dalil dalam hadis? Lihat Rasulullah SAW. Dalam hadisnya juga sahih bahwa Rasulullah SAW seringkali kalau beliau buka saum hanyalah dengan korma dan air putih yang tidak direbus dulu. Nah, ini artinya mutih. Hanya tidak banyak makanan yang dimakan, tidak warna-warni, tidak. Hanya mengambil satu dan satu itu adalah qut. Apa qut itu? Makanan pokok. Ini artinya mutih. Kalau di sana makanan pokoknya kurma, ya kurma. Makanya dikiaskan nasi kepada kurma tersebut. Maka di kita disebut mutih itu hanyalah nasi saja dengan air putih. Kalau orang tidak tahu tentang usul fikih dan tidak tahu tentang ilmu, tentu dia akan membid'ahkan istilah mutih. Padahal mutih itu adalah sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Cuma karena
cara penggaliannya itu kurang jeli ya. Padahal begitulah Nabi. Begitulah Nabi. Bahkan Nabi tuh beliau buka hanya dengan seteguk air. Nah, bahkan Nabi tuh tidak makan selama 3 hari 3 malam. Tuh, begitu datang roti, hanya sepotong roti daripada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, Rasulullah cerita kepada putrinya, tahukah engkau Fatimah bahwa roti ini adalah makanan yang paling pertama kali. Yang paling pertama kali itu masuk ke mulut abahmu setelah 3 hari 3 malam. Tidak ada yang masuk ke mulut abahmu. Allah. Setelah 3 hari 3 malam, bayangkan. Nah ini 3 hari 3 malam. Apa itu artinya 3 hari 3 malam? Ada mati geni. Mati geni. Apakah seorang Rasul tidak bisa mencari makanan? Bisa. Apakah seorang Rasul tidak bisa menghasilkan makanan? Bisa. Tapi Rasulullah seringkali melakukan seperti itu. Maka itu ditiru oleh orang-orang saleh sehingga memiliki derajat yang tinggi. Ya, dalam banyak hadis diriwayatkan, riwayatnya juga banyak, bahwa yang bisa mengetuk-ngetuk pintu langit itu adalah saum. Ya, adalah saum. Dan yang menjadi sebab hijab, penghalang antara hati seorang hamba dengan Allah, dihijabinya itu oleh setan, dan dihijabinya itu oleh hawa nafsunya. Maka dengan saum lemes, dengan saum dipersempit jalan setan. Adayyiqu majariyahu bil ju', dengan lapar ini. Sehingga gerak setan tidak bebas. Dan hawa nafsu kecintaannya kepada dunia terus dibina, terus dipukuli, ditarbiyah untuk tunduk kepada Allah, untuk mengingat Allah, ingin makan, ingin minum, ayo tunduk terus, dipukuli terus hawa nafsunya. Ya, kamu ingin apa? Saya ingin makanan itu, makanan ini, sudah terbayang-bayang dan sebagainya. Ayo ingat Allah. Terus dididik dengan tarbiyah seperti itulah, sehingga tidak menjadi pengabdi hawa nafsunya, tidak menjadi pengabdi setannya, jadilah dia pengabdi Tuhannya Jalla Jalaluhu wahda. Maka robeklah hijab-hijab antara hatinya dengan antara Tuhannya, maka sampailah doanya. Masya Allah. Ini kalimat Imam Jalaluddin penuh dengan hikmah yang sangat dalam. Padahal ahli tafsir bisa saja mentafsirkan bisabri, sabar itu banyak hal, tapi beliau memilih sabar itu wa huwas shaum. Subhanallah. Wa huwas shaum. Ternyata begitu dibuktikan apa yang dikatakan oleh Imam Jalaluddin, tatkala kita sebagai hamba Allah ingin dikabulkan doa oleh Allah, kembali kepada Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Bagaimana itu sabar buktinya? Saum. Nah, begitu dibuktikan oleh para solihin, para aulia, saum salat, saum salat, saum salat, saum salat. Jadi ternyata doanya dikabul oleh Allah dengan cepat. Karena sebab saum ini dan sholat ini, makanya ada sholat. Sengaja malam sholat, siangnya saum, malamnya sholat, saum. Doa itu harus dibarengi dengan saum dan sholat. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalian berdawam ayat kursi atau ijazah apa saja dari guru-guru yang kalian terima, yang Al-Fakir terima daripada guru. Begitu. Harus saum, harus matang pulu, ada harus mutih, terus malamnya mandi dulu. Mandi itu adus. Adus adaban ma'allah. Kita harus beradab beserta Allah. Adaban ma'al malaika, harus beradab dengan malaikat, karena tatkala kita wirid bersama malaikat,
Sehingga kalau tempat wirid harus wangi, pakai bakar kemenyan, pakai minyak wangi. Tuh, di ruangan yang di sana tidak ada foto makhluk hidup. Tidak ada najis. Begitu. Tidak ada juga patung-patung, termasuk mainan anak-anak. Mainan anak-anak kayak Barbie-Barbian dan sebagainya, walaupun mainan anak-anak tidak boleh ada di tempat wirid kita. Adaban ma'al malaikah. Apalagi kita menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adaban ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah doa. Begitulah doa. Siangnya sahur, salat dulu berdoa. Nah, makanya thariqah ini dijalankan hanya oleh orang-orang yang betul-betul memahami Al-Qur'an dengan sesungguh-sungguhnya. Sekarang berbalik, bid'ah. Tergesa-gesa dengan membid'ahkan, padahal kalau dibuka berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, jelas. Cuma karena tidak bisa membukanya karena kebodohannya, akhirnya langsung mengklaim bahwa bakul yang dibikin dari bambu itu bukan dari bambu. Orang yang bilang bahwa bakul itu dari pohon bambu, itu bid'ah, itu maudhu, itu dusta. Kenapa? Saya cari-cari bakul ke pohon bambu tidak saya temukan. Cari telombong, cari giribi, cari ayakan, carinya kemana? Ke sana, ke kebun bambu. Tidak nemuin. Akhirnya dia membid'ahkan, memaudukan, mendustakan orang-orang yang berkata bahwa bakul ini, telombong ini dari bambu. Kalau para aulia berkata bahwa saum mutih matang puluh mati geni itu semuanya dari Rasul, dari hadis. Mereka cari babu mati geni, nggak akan nemuin. Dalam Quran akan nemuin babu matang puluh, nggak ada. Ayat mana? Nggak ada, nggak nemuin. Itu akhirnya mendustakan para aulia-aulia Allah. Mendustakan para aulia-aulia Allah. Saking apa? Saking dia bodoh. Ternyata wali-wali Allah adalah orang-orang yang sangat cerdas, orang-orang yang sangat pintar, dan penglihatannya kasyaf, tidak terhalangi oleh hijab-hijab dunia ini. Tidak dihalangi oleh hijab-hijab dunia ini, bahkan tidak dihalangi oleh hijab-hijab hati. Itulah wali-wali Allah. Makanya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu sebagai qutbul irsyad berkata di dalam syairnya, wasallim li ahlillahi fi kulli mushkilin ladaihim wadihin bil adillati. Wasallim li ahlillah, kamu harus taslim, harus sami'na wa ata'na kepada ahli Allah. Fi kulli mushkilin ladaika, di setiap perkara yang muskil menurut kamu, tapi ladaihim wadihin bil adillati, menurut mereka wali-wali Allah jelas sempurna dalil-dalilnya. Kalau menurut kamu tidak ada dalilnya, menurut kamu bid'ah, tapi menurut mereka jelas dalil-dalilnya. Allah. Terus. Jadi jelas ya. Nanti kalau kalian menemukan dan membaca tafsir-tafsir lain, terus sebagian mufassirin memaknai sabri, bisabri, sabar itu ya, ini kata ini begini, sabar ini kata ini, kalian akan menemukan bahwa tafsiran Imam Jalaluddin ternyata huwal aqwa. Dia tafsir yang lebih, wa huwal awqa, adalah tafsir yang lebih tepat sekali, al-awqa wal aqwa, lebih tepat sekali. Imam Jalaluddin mentafsiri as-sabri dengan saum. Artinya alat untuk wasta'inu isti'anah sehingga bisa menghasilkan penggabungan dari Allah. Apa coba caranya? Beliau memberikan isyarat caranya dengan saum dan salat. Terus qauluhu, bahwasanya perkataan mufassir, turisu khusyu'a, lafatu risu khusyu'a
Huwa bahasanya itu khudu'un nafsi adalah tunduknya nafsu, wa sukunuha dan tenangnya nafsu, tatal maqadiri di bawah takdir-takdir. Allah wassalah, dan dengan salat, dan dengan salat, dan dengan salat. Al-Imam Jalaluddin mentaklili, yakni beliau membuat satu alasan bahwa yang bisa menghasilkan pengkabulan doa itu satu sabar, yakni saum. Sudah. Kenapa begitu? Karena saum menumbuk syahwat. Tuh, saum itu memecahkan syahwat, keinginan, dan syahwat ini adalah hijab bainal abdi wa baina rabbih. Hijab, penghalang antara si hamba dengan antara Tuhannya. Kalau sudah dipukuli terus syahwatnya dan bisa remuk itu kekuatan syahwat dengan saum, maka hijab tersebut akan terbuka, hijab tersebut akan robek. Begitu juga dengan salat. Begitu juga dengan salat, wassalah, dengan salat. Apa alasannya? Alasannya li'annaha turithul khusyuk. Karena sesungguhnya salat itu mewarisi kekhusyuan, dan sesungguhnya ketahuilah kekhusyuan inilah yang bisa merobek hijab-hijab. Kekhusyuan inilah yang bisa merobek hijab. Dan pendidikan untuk menjadi hati yang khusyuk adalah salat yang paling tepat. Salat itu adalah satu amaliyah yang mendidik hati supaya khusyuk kepada Allah. Sehingga tidak ada amalan-amalan yang memang dia fokuskan kepada Allah seperti hanya salat. Seperti halnya salat. Itulah salat. Maka kekhusyuan ini. Maka dalam segala hal, dalam doa tanpa khusyuk mahjub. Tanpa khusyuk tetap akan terhijab. Tanpa khusyuk. Harus dengan khusyuk. Harus dengan khusyuk. Apa itu khusyuk? Al-khudu'. Yani khudu'un nafsi. Al-khudu' DP. Kita merendah di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan nafsu ini merasa sakinah. Merasa sakinah di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Wa sukunuha tahtal maqadir. Sakinah di bawah maqadir, di bawah ketentuan-ketentuan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Oh, Masya Allah. Terus Qaluhu bahasanya perkataan mufasir saqilatun, lafaz saqilatun. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Yang mananya wa idza qamu, dan ketika berdiri, dan jika berdiri kalian, mereka, dan jika berdiri mereka, ila salati, kepada salat, qamu, berdiri mereka, qamu, maka berdiri mereka, kusala, dengan halnya dengan lalai. Kusala halnya dengan kesal. Ya. Kesal. Kusala itu. Ya, kalau bahasa Sunda kan begitu. Jadi kaslan. Kaslan itu keselan. Kalau ngaji keselan. Tuh. Di bawah salat keselan. Gitu. Bawa wirid keselan, inginnya yang singkat-singkat, inginnya yang pendek-pendek gitu, inginnya yang sedikit-sedikit. Itu namanya sifat kaslan. Kaslan itu jamaknya, kalau orang yang kasil, orang yang keselan itu, yang kaslan kusala. Kusala.
Jadi bahasa Sunda keselan teh eta teh bahasa Arab asalna teh keselan. Insyaallah. Nah, inilah kabiratun wa innaha, dan sesungguhnya salat la kabiratun adalah besar sekali. Salat itu besar. Kalau yang besar tuh kita gendong, kita pikul, bagaimana rasanya kalau yang besar? Berat. Kenapa berat? Besar. Sungguhnya saqilatun adalah efek daripada kabiratun. Saqilatun efek daripada kabiratun. Kalau kabiratun pasti saqilatun, begitu. Maka dimaknai dengan saqilatun adalah berat sekali. Berat sekali. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang khusyuk itu orang yang sudah sukun, nafsunya tetap renggenak, nafsunya tahtal maqadir, di bawah kepastian Allah. Sudah mengikuti kepastian Allah seperti air mengalir. Menurut kata Allah, merah, merah, putih, putih. Ya. Kalau menurut Abu Yahya rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, beliau berkata yang namanya as-sukun tahtal maqadir, tuh begini kata Abu Yamah, ya. Tempo cager, ger. Tempo gering, ring. Tuh. Tempo paeh, gitu. Ya. Tempo cager, ger. Tempo gering, ring. Nah, itu sukun tahtal maqadir. Jadi tidak ada gendok. Tidak ada gendok. Waktu dikasih sakit enggak ada gendok hatinya. Enggak ada ngeduma, enggak ada. Sesuai dengan air mengalir. Ini kepastian siapa? Kepastian Allah. Dibolak-balik oleh siapa? Oleh Allah. Terus kalau kita sudah yakin begitu, pantaskah kita protes kepada Allah? Tidak. Oh iya. Tidak boleh protes, hati kita kepada Allah diberi apapun oleh Allah. Itulah sukun tahtal maqadir. Nah, orang yang sudah seperti itu, suruh sholat, lat. Suruh saum, suruh haji, ji. Suruh jihad, had. Suruh sedekah, tuh. Gitu. Suruh ngaji, ji, gitu. Waktunya sehat, had. Waktunya sakit, kit. Waktunya mati, ti. Gitu aja. Apa yang harus takuti? Terus saja. Orang seperti ini ya tidak akan berat. Enjoy. Perintah apa saja enjoy. Ini perintah Allah. Enjoy. Dikasih apapun enjoy saja. Ini adalah orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu orang seperti itu. Maka khusyuk ini tidak bisa khusyuk ini langsung diwujudkan oleh orang awam di dalam sholat saja. Tidak bisa, kecuali harus terus berlatih ketauhidan, berlatih keyakinan di setiap saat, di setiap waktu, di setiap nafas, di setiap detik dan menit, di mana saja. Mentafakuri takdir Allah, mentafakuri kepastian Allah, ditafakuri itu. Hari-hari kita baru bisa khusyuk kita. Orang banyak yang ingin khusyuk di waktu sholat langsung di sana, sulit. Harus belajar dari awal. Sholat itu waktunya kelahi, bukan waktunya jurus. Bukan waktunya silat, belajar silat, tapi waktunya kelahi, waktunya tempur. Kalau kita mau khusyuk, belajarnya sebelumnya. Bagaimana caranya? Hari-hari kita
banyak mengingat Allah. Hari-hari kita banyak mentafakuri ciptaan Allah, mentafakuri, menghayati nikmat-nikmat Allah, pemberian Allah, kebaikan-kebaikan Allah, janji-janji Allah, tuh, ancaman Allah, hukum-hukum Allah, ditafakuri, dihayati. Terus mentadabburi, menghayati makna-makna yang diucapkan oleh kita. Menghayati, mentadabburi makna-makna Quran, makna-makna sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna-makna sabda-sabda para wali-wali Allah, para ulama Allah dan orang-orang saleh yang penuh dengan hikmah. Dihayati. Nah, kalau kita mau belajar khusyuk seperti itu. Nah, begitu kita sholat, kita belajar. Kalau istilah tukang jurus, asupan. Ya, ada belajar jurusnya doang, terus belajar asupan. Asupan itu artinya semi kelahi, beneran, asupan namanya. Ngasupkeun jurus ya. Bagaimana cara menangkis, menghindar, bagaimana cara menyerang, terus. Nah, nanti lambat laun terlatihlah, mahirlah dalam sholat. Di detik yang mana saja, di nafas yang mana saja, setan sudah tidak bisa lagi mengganggu, sudah tidak bisa lagi menyerang. Begitu pula hawa nafsunya sudah tidak bisa lagi mengganggunya, sudah lihai. Maka orang mau khusyuk juga harus tahu kepada makna-makna sholatnya, baik makna amalnya maupun makna bacaannya. Bagaimana makna amalnya? Makna amalnya kita berdiri di hadapan siapa? Kita berdiri di hadapan siapa? Kita duduk di hadapan siapa? Kita rukuk dan sujud di hadapan siapa? Semua makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dimanapun dan kapanpun, semuanya waqif baina yadaillah Jalla Jalaluhu wahdah, semuanya duduk di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Semuanya duduk di hadapan Allah. Termasuk kita semuanya. Lagi dalam keadaan apa saja kita, maka kita waqif baina yadayir rahman. Kita duduk di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Maka para aulia Allah jangankan dalam sholat, di luar sholat saja beradab. Itu wali Allah. Di luar sholat saja beradab. Nah, salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah mendidik sahabatnya dan umatnya kalau duduk di mana saja belajar menghadap ke kiblat. Dan tidak ada posisi menghadap yang paling utama kecuali posisi menghadap ke kiblat. Kalau kita duduk milih ke kiblat, itu duduk yang paling, posisi yang paling afdal. Sudah, terus. Qauluhu, bahasanya firman Allah, illa 'alal khashi'ina, lafaz illa 'alal khashi'ina istisna'u farrigun, istisna'un bahasanya istisna, farrigun. Illa adalah istisna'un mufarrigun, mufarragun, istisna mufarrag. Terus Mudamminun, mudammanun, yang mengandung, mudminun, teruskan. mudminun makna nafi, yang mengandung makna nafi.
Terus yakni la tashala, tidak la tashulu, tidak mudah itu salat ilal ala khashi'ina, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Masya Allah. Jadi ilah ini bukan wa innaha lakabiratun, bukan ke sana. Istisna ini istisna kemana? Istisna wa innaha lakabiratun, bukan ke sana. Tuh, namanya istisna mufarrag yang mengandung makna nafi. Tuh, kalau dibuktikan adalah la tashulu. La tashulu illa. La tashulu illa. Istisna kecuali dari nafi. Mana nafinya di sini wa innaha lakabiratun? Tidak ada nafi. Ya. Ya harus takdirkan dulu dong nafinya. Apa takdirnya? Wa innaha lakabiratun itu takdirnya la tashulu. Ya. Kalau sakilatun berarti la tashulu. Lawannya sakilatun, lawannya berat, enteng. Tuh. Lawannya berat, enteng. Jadi artinya berat, ya tidak gampang. Ya. Jadi kaitan illa harusnya dengan latas hulunya. Latas hulunya ini boleh dirubah. Tuh. Dengan bahasa yang tetap mengandung makna nafi. Tuh. Tapi dohirnya sepertinya tidak ada nafi, tidak dohirnya. Nah itu namanya istisna mufarrag. Terus Qauluhu, bahwasanya perkataan jadi ani mufassir, mufarrag ay fariqun an adawatin nafi adh-dhahirah, daripada adat-adat nafi yang zahir. Makanya di sini mudmin, yang mengandung. Karena secara zahirnya ada nafinya enggak ada. Dikosongkan daripada adat nafi yang zahir. Tapi mengandung. Nah, makna nafi apa? Takdirnya. Takdirnya adalah la tashulu. Terus qauluhu, bahwasanya perkataan mufassir as-sakinina, lafaz as-sakinina ay ma'ilina, yakni orang-orang yang condong, al-muhibbina, yang cinta, li ta'ati, kepada taat, alladzina, yang mana mereka, itma'anat, alladzina yakni orang-orang, yakni orang-orang, itma'anat, yang tenang, apa qulubuhum, hati-hati mereka, laha, kepada taat. insyaallah ini adalah orang-orang khusyuk, ya. Orang-orang khusyuk itu adalah orang-orang yang al-mailin li ta'ah, orang-orang yang condong kepada ketaatan, kepada pengabdian kepada Allah, condongnya ke sana, kepada pengabdian kepada Allah. Selalu condongnya kepada pengabdian kepada Allah. Al-muhibbin, yang sangat mencintai, yang sangat hobi mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah itu hobi. Begitu ditanya, kamu hobinya apa? Ibadah kepada Allah. Dan kalau orang menjawab, hobi saya renang, hobi saya main bola, hobi saya ngusup, hobi saya makan, hobi saya nonton, hobi saya itu ini orang yang khusyuk, hobinya muhibbina lit-ta'ah, hobinya adalah taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Di bawah taat kepada Allah, di bawah ngaji, HS, tapi tidak pernah kapok. Kenapa hobi? Hobi. Jadi hobi ngaji, masalah saya tidur karena sudah tidak kuat saja. Nah, bukan karena saya tidak mau ngaji. Buktinya apa? Setiap malam Kamis saya datang kok, paling awal datangnya. Nah, cuma waktu ngaji saja saya enggak kuat, enggak, saya tidur.
Walaupun sampai jam berapa orang hobi itu siap, enjoy, nikmat, begitu. Itu hobi. Ya, hobi itu harus dididik. Dididiknya caranya untuk cinta itu dididiknya dengan dipaksa dulu, dengan banyak tafakur. Dipaksa dengan banyak tafakur. Paksa sholat yang banyak, dipaksain, paksa sodakoh. Kita kikir, paksain dengan banyak tafakur, banyak memohon pertolongan kepada Allah, terus memohon bimbingan dari Allah. Hati kita itu begitu. Mau sholat, aduh, nggak mau rasanya mau tahajud, paksain, tapi dengan tafakur. Nah, nanti akan berubah, berangsur. Nah, akhirnya menjadi kenikmatan nanti tahajudnya, menjadi kenikmatan ibadahnya, menjadi hobi. Mula-mulanya harus dipaksain dulu. Karena pada awalnya manusia itu sakit. Pada awalnya manusia itu sakit. Makanya datang ke majelis ilmu, datang kepada tempat berobat. Menghadap kepada ulama, dia berhadapan dengan dokter. Tatkala dikasih arahan, kata dokter harus begitu begini, harus ditaati. Pahit ini obatnya, ya. Kadang kamu harus dioperasi, ya. Harus sami'na wa ata'na walaupun harus dioperasi. Kalau tidak taat, tidak akan bisa sembuh. Makanya orang tidak mau duduk di majelis ilmu sampai kapanpun dia tidak akan sembuh dari penyakitnya. Bahkan penyakitnya akan semakin kronis. Terus Afil hadis di dalam hadis aqrabu ma yakunu, paling dekatnya keadaan, paling dekatnya perkara, paling dekatnya perkara, yakunu yang ada, siapa? Al-abdu hamba, min rabbihi, daripada Tuhannya, wa huwa, bahwasanya itu paling dekatnya perkara, sajidun adalah orang, wa huwa sajidun adalah yang sujud. Wahwa jadi apa? Mubtada. Jadi apa wahwa sajid? Wahwa jadi apa? Hah? Terus kalau akrobu jadi apa? Mana mau khobarnya? Hah? Yang mana? Wahwa. Kenapa? Kenapa kalau jadi khobar pakai wa? Wow. Tidak bisa. Jadi khobar wawunya dari zaidah, tidak bisa. Jadi hal dari mana? Oh, hal dari mana? Terus kalau khobarnya akrabu, kan jadi hal katanya. Terus kalau hal berarti menjadi hal. Kalau jadi hal apakah bisa jadi khabar? Jawab. Sok atuh. Allah.
Ayo. Itu jadi apa wawunya? Wawu apa? Kalau wawunya dibikin wawu hal berarti jumlah itu jadi hal. Kalau jadi hal masa iya jadi khobar? Kalau huwa jadi khobar, kenapa pakai wawu? Tidak bisa. Jarang bisa pakai wawu. Apa? Jadi apa? Wahwa wawunya jadi wawu hal. Wawunya jadi hal. Khobar akrabu adalah yakunu. Adalah yakunu. Yakunu al-abdu mir rabbihi wa huwa sajid. Loh, ini yakunu bukan yakunu ini. Yakunu lagi. Jadi begini, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih, yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid, atau ay yakuna al abdu mir rabbih wa huwa sajid. Paham? Paham? Jadi aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih itu ay yakunal abdu mir rabbih wa huwa sajid. Wawunya tetap haliyah. Terus, ya, terus, Afil hadis satu lagi. Terus wafil hadisi dan di dalam hadis wajuilat dan dijadikan apa qurratu aini penyejuk hatiku fi sholati di dalam salat. Masya Allah, begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis, dalam ujung hadis dari hadis yang agak panjang, beliau mengatakan wujuhilat qurratu aini fis shalat. Masya Allah, ketenangan hati Nabi, kesejukan hati Nabi oleh Allah dijadikannya di dalam salat. Rasulullah menyatakan seperti itu. Makanya Rasul begitu salat itu, Masya Allah, tenang, sejuk rasanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita terwarisi oleh sifat Nabi yang ini. Jadi kita juga waju'ilat qurratu aini fis salat. Waju'ilat qurratu aini fis salat. Kita pun juga mudah-mudahan dijadikan qurrah aini kita di dalam salat. Ada qurrah aini itu di dalam bola. Ada qurrah aini itu di dalam nonton film. Kerjaannya nonton film melulu, nonton dusta, nonton orang yang lagi maksiat dan sebagainya. Begitu. Kalau dibawa nonton, tenang hatinya. Kalau dibawa ke diskotik, tenang hatinya. Kalau dibawa catur, gapleh, tenang hatinya. Kalau dibawa ngadu, tenang hatinya. Kalau dibawa ngobrol ngawadul, tenang hatinya. Itu namanya waju'ilat qurratu aini fil ngawadul. Waju'ilat qurratu aini fil nonton, wafil itu wafil ini. Nah, ada lagi tuh kalau Nabi tidak. Para aulia seperti itu. Para aulia seperti itu. Para aulia waju'ilat qurratu aini fis salat.
Masya Allah, di bawah sholat itu tenang gitu. Sudah sholat asyik sholatnya. Ada wali yang sholat begitu Allahu Akbar sholat isya tuh saking asyik lagi sujud tuh assalamualaikum itu sudah siang. Sholatnya sholat isya saking asyik bacaan Quran, bacaan sekarang rukuknya, sujudnya sepanjang malam hanya 4 rakaat begitu assalamualaikum kok siang. Kalau kita tidur tahu-tahu siang. Lo kenapa lagi tasyahud akhir kita belum assalamualaikum padahal tadi tasyahud akhir isya. Begitu assalamualaikum jam 7. Kenapa tidur? Kalau para aulia bukan begitu, asyik terbius dengan munajat kepada Allah, dengan menyelam di lautan makna Quran. Masya Allah, ada yang membaca Quran 1 rakaat itu 1 khataman Quran. 1 rakaat 1 khataman ya pantas. Ya pantas. Kalau 2 rakaat 2 khataman Quran ya sampai pagi ya pantas. Ya. Terus hakada begitulah masya berjalan siapa mufasir ala ana domiro atas sesungguhnya domir aidun adalah yang kembali ala solati atas solat wa yuhtamalu dan dimungkinkan apa auduhu kembalinya itu domir ala isti'anati atas isti'anah meminta tolong bisobri dengan sabar wasolati dan solat wa yuhtamalu dan dimungkin domir mana wa innaha ay solata terus wa yuhtamalu dan dimungkinkan apa auduhu kembalinya itu domir alama atas apa-apa taqaddama yang terdahulu itu ma min qaulihi dari firman Allah taala uzkuru ni'mati allati at'amtu alaikum daripada uzkuru ni'mati allati at'amtu alaikum yakni wa innama tiada lain innama sesungguhnya perkara umira yang diperintah bihi dengan itu kepada itu perkara bihi kepada itu perkara siapa Bani Israel lakabiratun adalah sungguh berat sekali. Sungguh berat sekali. Jadi dimungkinkan. Nah ini adalah tafsiran Imam Jalaluddin begini. Wa innaha kembali kepada salat. Tapi dimungkinkan. Bisa saja artinya begitu. Bisa saja kembalinya wa innaha yang berat itu bukan salat tapi kembali kepada isti'anah. Wasta'inu, nah kepada isti'anah, pada masdarna ista'ana yasta'inu isti'anatan. Wasta'inu, nah ke sana kembalinya. Wa innaha dan sungguhnya meminta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan salat itu sangat berat sekali. Minta tolongnya pinginnya sama dukun yang tidak pernah salat. Minta tolongnya sama si A dan si B. Minta tolongnya sama orang-orang yang tidak mengenal agama. Minta tolongnya kepada ABC dan sebagainya, yang tidak ada kedudukan tinggi di sisi Allah. Nah, coba tuh minta tolongnya dengan cara saum, ayo dengan sholat. Waduh berat sekali. Minta tolongnya berat kalau dibawa sholat dan sabar. Itu kembali kepada isti'anah dan bisa juga innaha kembali kepada nikmat. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa innama umira bi bani Israil kabira. Apa yang diperintahkan kepada Bani Israel
Itu sangat berat sekali. Terus qauluhu yuqinun wallahu a'lam bissawab. Jam berapa? Waduh. Hah? Dibuang atau yang itu, apa alasan itu dibuang? Yang boleh dibuang adalah dalam wa ahbaru bidorpin au harfijar nawi nama kainin au stakor. Yang diperbolehkan itu dalam huruf jar atau yang mana buma. Jawab. Ayo. Jawab deui. Bang jawab geun. Bang jawab geun. Sok aya ku sorangan jawab heula. Pangneangkeun heula khobarna. Pangneangankeun heula khobarna ku urang. Kejawab deui ku urang. Mana khobarna? Mana hobarna kira-kira pangneangan geus heulaanan nya geus heulaanan sakitu pikiran deui teh balik teh ya haji pikiran Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Udah dulu ya. Ada request dari sebagian. Katanya banyak yang jauh jamaahnya. Jadi kalau pulangnya dari jam 1 cukup. Kalau pulangnya jam 2 kedatangannya yang Pangalengan yang jauh. Jadi kesananya pagi karena Pangalengan ada Pangalengan yang batasnya dengan Garut, bahkan masuk Garut tuh, itu sudah jalannya juga ke hutan, masih jalan jajahan tuh, masih jalan zaman Belanda tuh jalannya itu sampai masuk ke alam jin juga tuh. Nah ya, jadi sampai jam 1 saja. Insya Allah nanti bisa terbaca semuanya. Sekarang ya tidak dulu dibaca. Sebelum ditutup ada minta doa dari salah seorang mustami kita, jamaah kita di Jakarta. Ibunya Bapak Haji Haki yang meninggal dunia tadi. Ya, Isya. Al-Fatihah. Lalu yang kedua, untuk menghadapi acara Maulid dimohon dari daerah-daerah yang jauh ya, dari berbagai daerah dimohon untuk
diminta keridhoannya untuk menyampaikan surat undangan dari sini. Di daerah kita ada berapa para ustadz, ada berapa para kiai. Nah, jadi khusus ini undangan untuk para kiai dan para ustadz ya yang memahami bahasa Arab, karena undangannya dengan bahasa Arab. Jadi undangannya tidak pakai undangan bahasa Indonesia. Ini undangannya undangan dengan bahasa Arab. Jadi otomatis ya, jangan dikasihkan kecuali kepada para ulama-ulama atau para asatidz. Ya Ustaz Asep, mana itu qasidah tawasul? Ada qasidah tawasul, coba bawa. Kasih Allah yang mulia, penolong segenap makhluk, tersempurna sifat mulia, teladan makhluk di semua sifat-sifat yang terpuji, tak dicipta bandinganmu, turunanmu termulia, bendera puji milikmu, semua nabi di bawahnya bernaung dan semua wali, segenap insan yang mulia, semua kunci kemuliaan, danau terindah hanyalah milikmu, maqam terpuji, wahai kekasih yang mulia, engkau wasilah teragung bagi semua makhluk Allah dan rahmat bagi mereka di dalam Quran termulia. Ya Rasulullah, tolonglah kami dan sayangi kami, muslimin dan ahli kubur, para hadirin yang mulia. Pangoreksikeun deui. Mun bener serek diturutan pe, ulah nurutan apa? Nurutan benerna. Ya, salah mau ngomeankeun. Ka ieu mah. Naon namina teh? Spontanitas disuhunkeun itu spontanitas. Moga-moga we sing manfaat. Ya munajat sing diangkeun ku Nabi, sing dikabul ku Nabi. Sadaya anu munajat ku ieu munajat, moga-moga sing dikabul. Sadaya anu tawasul ku ieu tawasul, ieu moga sing dikabul ku Nabi, disyafaati ku Nabi. Hadratin Nabi. Al-Fatihah. Cuma harus dihitung dan nama-namanya jangan bentrok. Kalau umpamanya ada di daerah itu ada 2 orang yang ngambil, padahal sudah ada untuk kiai ini, umpamanya ada lagi yang ngasih lagi, nggak boleh, harus tercatat di Mang Haji Hendi. Ustaz Asep pernah, jadi bisa ngobrol sama Ustaz Asep Turmudi di sini di kantor. Di daerah saya ada sekian kiai, ada sekian ustaz, di daerah saya ada, di daerah saya ada. Nah, terus yang sudah dikasih, yang sudah tercatat seperti di mana itu Cicalengka ya, ke sana ada tadi yang sudah bawa, dan juga Majalengka dan Kadipaten sudah, tinggal daerah-daerah yang lainnya. Silahkan disebarluaskan. Dan undangan yang khusus untuk masjid-masjid, khusus untuk ahli-ahli majelis ta'lim itu tidak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ada di sana, ambillah. Jadi untuk semua masjid di daerah-daerah kita, biar nanti diumumkan pada hari Jumat, tuh silahkan. Nanti ininya dikasih nama. Kiai Haji siapa, Al Ustad siapa, Al Ustad siapa, hidengnya pangnamian kenya, tuh Kak Pak Ustad Asep nyaranak. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una.
أصلي لنا كل شؤون وأقير